जेल विच मजहर तिब्बी किहड़ी खातून नाल रल के ताश खेडदा सी ते किहड़े डान नाल रल के बारकां दी छत उत्ते बह के ताश कुटदा सी। जेल दे गेट ते इस्तकबाल लई किहड़ा सियासतदान मौजूद सी। उन्हें जुल्फकार अली भट्टो दे अरसे तो बंद पए सैल विच बंद होने का फैसला क्यों कीता? पंजाब दे इस डान दा अंजाम किवें होया? ये सब कुछ अज दे विलाग विच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर। नाज़रीन, मजहर तिब्बी पार्ट 2 तुहाडे सामने मैं पेश करन लगा वां इस वास्ते कि एक विलाग दे विच इहदी जिंदगी दा अहाता करना बड़ा मुश्किल सी। इहदे जुर्मां दी कहानी अपनी जगह ते, लेकिन इहदी जेल दी कहानी जुर्मां दी कहानी नालों भी वख है। गो कि उत्थे भी उन्हें जराइम कीते, लेकिन अजीबो गरीब दास्तान एक तुहानूं मैं सुनाण लगा वां कि जेल दी दुनिया च ना कदी इंज पहले होया, ना कदी हाल च हो रहा और ना कदी होवेगा। जो इन्हें जेल दे विच जाके गुल खिलाया, जिवें दा इहनूं प्रोटोकॉल मिलिया, उहले की करदा सी। किला गुजर सिंह तो जदों इहनूं शिफ्ट किया जाता है कोट लखपत जेल दे विच, ते एक पूरी गार्ड इहदे नाल गई पहले, ते काफले की सूरत विच पुलिस दीयां गड्डियां दे नाल चल रही सन। यानी सिक्योरिटी खदशात इस कदर सन कि पूरे जिवें कोई वड्डा सियासतदान जा रहा होवे, कोई वड्डा वजीर जा रहा होवे, तो उहदे नाल गड्डियां जा रही होंदियां ने। इंज ही इहनूं कोट लखपत जेल अपड़ाया गया। जदों ये जेल अपड़िया तो जेल दे बाहर मुख्तलिफ सियासतदानां दीयां गड्डियां दीयां लाइनां लगियां होईयां सन। इहनूं जेल दे विच वड़िया गया, यानी ड्योढ़ी अंदर किया गया। उस तो बाद पुलिस चली गई तो जिहड़े सियासतदान ने उन्हां उस सुपरडेंट जिहड़ा सी उत्थे मियाँ जवेद लतीफ उहदा नां सी, उहनूं बुला के कहा कि इहदा नाम मजहर तिब्बी है और असी इहनूं जनाब कोल छड्ड के चले हैं, ये तुहाडा मेहमान है और किसी किस्म की जिहड़ा है ना इहनूं हर किस्म की सहूलत जिहड़ी वो तुसां मुयसर करनी और कोई शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। यानी और वो सियासतदान भी कोई लल्लो पंजू नहीं, तगड़े सियासतदान सन। यही वजह कि चौधरी जवेद लतीफ जिहड़ा कि सुपरडेंट सी उदों कोट लखपत जेल का, उन्हें अपने अमले नूं बुलाया। अमले नूं बुला के कहा कि मजहर तिब्बी पहली बारी जेल दे विच आया वे, इंज करो कि इहनूं सारी जेल दा विजिट कराओ। पहली गल तो यह कि अज तक कदी इंज नहीं होया, कोई जिड्डा मर्जी वड्डा तगड़ा सियासतदान भी अगर गिरफ्तार होया है तो इंज नहीं होया कि उन्होंने जेल का विजिट कराया जाए। वो मेहमान थोड़े ही है, मुजरम है। खैर उन्होंने जनाब विजिट कराया गया, सारियां बारकां उन्होंने विखाइयां गईयां, सारियां चक्कियां विखाइयां गईयां, दस्या गया इत्थे फलाना बंद हुंदा है, इत्थे फलां बंद हुंदा है, इत्थे इस तरह के कैदी रहिंदे ने, यह जनान खाना है वगैरह वगैरह। जदों सारी जेल का विजिट कराया गया तो नाल सुपरडेंट साहब ने यह कहा कि जिथे चाहे उत्थे इनू बंद कर देना। ठीक है जी। खैर एक सैल लिखे जाते हैं, वो सैल 3 चक्की सैल उन्होंने कहा जाता सी और वो बंद पिया सी और बाहरों उसकी कुंडी जी वैल्ड कर दी गई सी। मजहर तिब्बी ने उन्होंने पूछा कि इनकी कुंडी वैल्ड क्यों कर दी गई है बाहरों? उन्होंने दसिया ये सैल वो है जिहदे विच जुल्फकार अली भट्टो नूं बंद किया गया सी और जदों दी उन्होंने फांसी लगी उस तो बाद ये सैल बंद पिया, इस दे विच किसी ने भी अज तक बंद नहीं किया। उन्हें कहा इनू खोलो, ये कुंडी तोड़ो, मैं अंदरों जाके वेखना चाहना वा। खैर वो कुंडी तोड़ी गई। कुंडी तोड़ के उन्हें जाके अंदरों सैल वेख्या, वो 3 चक्कियां सन एक सैल दे विच, इस वास्ते उन्होंने 3 चक्की भी कहा जाता सी सैल नूं। तो खैर इन्हें जाके जो अंदर दा मुआयना किया, उन्होंने वेख्या सैल नूं, इन्हें कहा जी मैं इत्थे ही बंद होना चाहांगा, तुसीं मैनूं इत्थे बंद कर दिओ। खैर उत्थे बंद कर दिता जाता है। वो दौर दे विच जिहड़े उत्थे मारूफ वड्डे वड्डे नां जेल दे विच बंद सन, उन्हां विच सुहेल ज़िया भट्ट जिहड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब जिहड़े ने उन्हां दे वो रिश्ते च बहनोई भी लगदे सन, वो उत्थे बंद सन। और अख्तर लावा अलाउद्दीन लावा उत्थे बंद सी। इब्राहिम उर्फ इब्बा गुज्जर वड्डा नां है, वह भी उत्थे बंद सी। और जेल दे विच इन्हां 3 बंदियां नूं मुख्तलिफ सहूलियात दित्तियां गईयां, जिन्हां दे विच सुहेल ज़िया भट्ट साहब नूं 4 पाइयां दित्तियां सन, दीगर सहूलियात दित्तियां सन। इवें ही अलाउद्दीन लावा जिहड़ा हैगा उन्हें भी मुख्तलिफ सहूलियात दित्तियां गईयां सन और मजहर तिब्बी नूं दित्तियां गईयां सन। खैर कुछ वक्त गुजरता है, उस तो बाद सुपरडेंट जेल का जिहड़ा हैगा वो चौधरी जवेद लतीफ तब्दील हो जाता है और उसकी जगह के उत्ते एक नवां सुपरडेंट आता है जिहदा नाम सी सैयद रहमत अली शाह। सैयद रहमत अली शाह इंतहाई दयानतदार और इंतहाई बेबाक और नडर किस्म का और सख्तगीर किस्म का सुपरडेंट सी। सो उन्हें आउंदियां आके पहले जेल का निज़ाम सारा सिस्टम सारा चैक किया, उस तो बाद उन्हें दौरे करने शुरू कर दिते। पहले दिन का उन्हें दौरा किया तो वह जाता वे इब्राहिम अलाउद्दीन लावा दे सैल ते, उत्थे जाके वेखदा है कि उन्होंने बहुत सारिया सहूलियात मिल गई ने। तो उन्हें पूछा कि ए भाई साहब कौन ने? तो उन्हें दसिया जी कि यदा नाम है अलाउद्दीन लावा। उन्होंने पूछा कि तेनों A क्लास मिली? उन्हें कहा नहीं जी। तो उन्हें कहा सारिया सहूलियात तेन क्यों दित्तियां गईयां ने?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਿਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਿਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ A ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸਖਤ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿੱਬੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਡੰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਡੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੇ ਸੂਟ ਉਹ ਹੈਂਗਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ A ਕਲਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ B ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਅਰਦਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ IG ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਲੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕਲਮ ਖੋਹ ਲੈ। ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਿ IG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਰਦਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਰੇ IG ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। IG ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਰਦਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕਲਮ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਧਰੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਮ ਵਗੈਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿੱਬੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿੱਬੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾਵਾਰ ਸੀ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿੱਬੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਬੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਸੱਜੋ ਖੱਬਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਦਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿੱਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਕਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਬਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿੱਬੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਹਰ ਤਿੱਬੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਾ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਰਾਇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਰਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੈਲੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹ ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰੇ ਗਨਮੈਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਆਖਰੀ ਠਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਸਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਸਕਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਜ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਖਰੀਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੱਥਾ ਵਸੂਲੀ ਔਰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਲੜਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਸਨ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਲਕਾਤ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨਾਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਗਰਾਜ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੇਤ, ਮਦਰ ਤਿੱਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਜ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੁਰਮ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।